ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವಕ್ಕೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ದೈವಿಕ ಸ್ಪಂದನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾದುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ. ಒಂದೆಡೆ ಕಣ್ಣಳತೆಗೆ ಸಿಗದ ವಿಶಾಲ ಸಾಗರ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗಗನಚುಂಬಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಶ್ರೇಣಿ. ನಡುವೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಕಲೆಗಳ ವಿಜೃಂಭಣೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ರಸದೌತಣ. ಇಂತಹ ದಿವ್ಯ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯುಳ್ಳ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಕೌಡೂರು. ಇಲ್ಲಿ 1909ನೇ ಇಸವಿ ಜೂನ್ 11ನೇ ತಾರೀಖು ಮಗುವೊಂದು ಜನಿಸಿತು. ಆ ಮಗು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳೊಡನೆ ಬೆಳೆದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಮುಂದೊಮ್ಮೆ ದೇಶದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ದೇಗುಲವೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲೋಕಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಬಲ್ಲರು ಎಂದು ಯಾರೂ ಎಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮಗು ಮತ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವ ಕೌಡೂರು ಸದಾನಂದ ಹೆಗಡೆ. ಇವರಿಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಕೌಡೂರು ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಮ್ಮ. ಕೌಡೂರು, ಕಾರ್ಕಳ, ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಅಂದಿನ ಮದ್ರಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಕೆ.ಎಸ್. ಹೆಗ್ಡೆ ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಆಸ್ಥೆಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಿಸಿದರು. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ವರಿಸಿದ್ದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಿಟ್ಟೆಗುತ್ತು ಮನೆತನದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರನ್ನು. ತದನಂತರ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು ಕ್ರಮೇಣ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾದರು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನೂ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆಹರೂಜಿ ಅವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಹೆಗಡೆ ಅವರನ್ನು 1952ರಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿದರು. 1957ರಲ್ಲಿ ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ರಚನೆಯಾಗಿ ಕರಾವಳಿಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೊಸ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ರೂಪುಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇರವಿನ ನಂತರ ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದರು. As far as I know, no judge of the Supreme Court that I have known so far has first been elected as a member of the Rajya Sabha, then picked up and appointed a judge of Karnataka High Court, then the Delhi High Court, then the Supreme Court, and after resigning from the Supreme Court, for reasons which everybody knows, because of the supersession, he ennobled himself by again getting elected to the Lok Sabha and ending his public career as Mr. Speaker, one of the most important constitutional functionaries that we have. So that is truly remarkable. I don't think anybody has achieved this width of achievement that he has.
I had the advantage of knowing of him when I was practicing in Bombay, because I read his judgments, which were very remarkable. And then when I came to the Supreme Court, I had the singular good fortune to appear very frequently before him, particularly before him sitting in benches with Justice Shah, Justice Grover. And they were one of the quickest benches in the Supreme Court, fastest. My father was a public prosecutor and government leader in Mangalore, South Kannada district. I knew K.S. Hegde very well from the year 1948 itself. Much later, Shri K.S. Hegde had a meteoric career. He was one of the great judges the Supreme Court saw, and unfortunately, he would have continued and delivered some more earth-shaking judgments. But that could not be, because he had decided against government in the Keshwan and the Bharati case. So far as Justice K.S. Hegde is concerned, I practically venerate him as a person of great capacity and one who is respected all around. And that is what, and he was responsible for my becoming a senior advocate as early as 1972, and therefore I have always been grateful to him. Justice Hegde has been an example to show how with effort somebody can achieve something great. For example, he was a criminal lawyer and a public prosecutor in Mangalore. He ended up as one of the greatest authorities on taxation and constitutional law. This is entirely on account of his personal effort, branching off from criminal law to constitutional law and taxation, and achieving the pinnacle of that particular branch. The words Mr. Palkhiwala spoke was that if you can produce a judge like Hegde, I don't see why I should not appear before a High Court of Karnataka. That was something which was a top of the compliments which anybody could give. ಕೆ.ಎಸ್. ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಮೆರೆದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ತದನಂತರದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಜಯಶೀಲರಾದರು. ಲೋಕಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನಲಂಕರಿಸಿ ಆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಘನತೆ ತಂದರು. I will say that Justice K.S. Hegde was one of the great judges of this country and a man of extraordinary qualities. Later on, he came into public life as well. And he came into public life at a very critical time when democracy was in great peril. And Justice Hegde stood for restoration of our core values in our constitution and for return of democracy in this country after the emergency. And he played a very critical role in that. My impression of him is of a person who is very deeply committed to our constitutional values and a great judge. He has delivered many great judgments.
and I am citing just Keshavananda Bharati as an example. He is truly a great son of India and a great son of Karnataka. I think that state and the nation must be very proud of his achievements. ಇಂತಹ ಧೀಶಕ್ತಿಯ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೆನಿಸಿದ್ದ ಕೆಎಸ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ತನಕ ನೆಲೆಸಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯ ತವರೂರಾದ ನಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಕಳ ಹಾಗೂ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ನಿಟ್ಟೆ ಜನಗಣತಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 600 ಜನರಿದ್ದ ಕುಗ್ರಾಮ. 1979ರಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯೊಡನೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ಅಂದಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 15,000 ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಟ್ಟೆ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರ ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು ನಿಟ್ಟೆ. ನಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಕೆಎಸ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು. ಈ ಕುಗ್ರಾಮವನ್ನು ದೇಶದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿಸುವ ಆಶೆ ಇತ್ತು. ಅವರ ಮಹದಾಸೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹೆಗಡೆಯವರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಆಗ ತಾನೇ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ತಮ್ಮ 2ನೇ ಮಗ ವಿನಯ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಕೂಡಲೇ ವಿನಯ್ ಹೆಗಡೆ ಎನ್ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಡಗೂಡಿ ನಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದ ಶಾಲೆಯನ್ನು 1979ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರು ನಿಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇತ್ತು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬುದ್ಧಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ. ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಭದ್ರನಾಗಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾನು 8, 9, 10 ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರು ದಿವಂಗತ ನಿಟ್ಟೆ ಶಂಕರದಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದು, ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಭಾಳ ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ನಾವು. ಅದನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಿಕ್ತು, ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೆಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ನೆನೆದುಕೊಂಡೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆವು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಮಣಿಪಾಲ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಿತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮ ಹೋಗಿ ಗ್ರಾಮ ಹೋಗಿ ಒಂದು ನಗರದ ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ನಿಟ್ಟೆ. ನೈತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಿಟ್ಟೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ನಿಟ್ಟೆ, ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 40 ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. $25,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಜ್ಞಾನಸ್ತರಗಳ ಸಾರಸ್ವತ ದೇಗುಲಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಠ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಠ್ಯೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ 4,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು.
ದೇಶದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ನಿಟ್ಟೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಅಪೂರ್ವ ಪ್ರಗತಿ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗೆಗಿನ ಕಾಳಜಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದಣ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ ವಿನಯ್ ಹೆಗಡೆ. ವಿನಯ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಹಳ ವಿನಯಶೀಲರು. ಆದರೆ ಈಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ದಿ ನೇಮ್ ವಿನಯ, ದಿಸ್ ಒನ್ Vinaya is only for day to day, this one. Otherwise he is a firm man. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಕೆ.ಎಸ್. ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 3, 1939ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದರು. ಕಲಿತದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೋಸೆಫ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ. ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಯ ಭಾಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ. ನನಗೂ ಅವನಿಗೂ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಟತನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆತನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವನನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದು ಬರೀ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗುರುತಾಗುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 17-18 ವರ್ಷದವರು. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಲೇಟಾಗಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಗುರ್ತಾದ್ರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು ಭಾಳನೇ. ನಾವು ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ವಿನಯ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ವಿನಯ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೇ ಇರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ವಿನಯ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಭಾಳ ಜನ ಆ ಥರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಇದು. ಬಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದು ಅದು ಮೇಯ್ನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಂದರೆ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೌನ್ ಟ್ರಾಡನ್ ಪೀಪಲ್. ಭಾಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವೀಧರರಾದ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞ ವಿ.ಎಸ್. ಕುಡ್ವಾ ಅವರು ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ಕೆನರಾ ವರ್ಕ್ಶಾಪಿನಲ್ಲಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಜ್ಞಾನ ಅಪಾರ. ನಾನು 21ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆಂಬ ಭಾವನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಾನು ವಿ.ಎಸ್. ಕುಡ್ವರನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನಂತರ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಟಿ.ಆರ್. ಶೆಣೆಯೊಡನೆ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ನಾವೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಏನೆಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ನನಗೆ ಶುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಒಂದು ಕಂಡದ್ದು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ
ಅದು ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕಂತ ಭಾವನೆ ಬಂತು. ಮತ್ತು 75ರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿ ಎಸ್ ಕುಡೂರ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ನನ್ನದೇ ಆದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ನಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಉದ್ಯಮ ಸಮೂಹ ಇಂದು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ದೇಶದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ವಾಹನಗಳ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ರಮ್ಗಳು, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗಳು, ಹಾಗೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಒಡೆತನದ ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಗ್ರೂಪ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಫೌಂಡ್ರೀಸ್ ವಾಹನದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು, ಫ್ಲೈ ವೀಲ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ದೇಶೀಯ, ಅಂತರ್ದೇಶೀಯ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಈ ಉದ್ಯಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಮಾಪನವನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಪರಿಣತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಭಾಳ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು. ಅದು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅವರು. ಅದು ವಿಶೇಷ. ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ಊರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಊರಿನ ಸುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಉದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಮರ್ಥ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿ ಅವರ ಪೂಜ್ಯ ತಾಯಿ ತಂದೆಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕ್ರಮೇಣ ತಮ್ಮ ಬೃಹತ್ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡರಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರು. ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಾಂತ್ರಿಕ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಮಾನವಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೈತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರು. ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಾದರು. ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತವಂಥ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೌಲ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದೂ ಅವರು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಇಡೀ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಬದುಕನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತವಂಥ ಬದುಕು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರ ಮಗ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದರು. ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಅದೇ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇವರು ಸಾರ್ಥಕವಂಥ ಬದುಕು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರ ತಂದೆ ಕೆ ಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಇವರು ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು ಮಾಡಿದರು. ನಿಟ್ಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಚಾನ್ಸಲರ್ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಒಂದು ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವುದು,
ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ತೀರಾ ನಿಕೃಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥವರ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಕೂಡ ತಂದುಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಾಗದ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕೈಂಕರ್ಯ ಉಂಟಲ್ವ, ನಾವೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಜನರನ್ನು ಪಡೆದದ್ದಕ್ಕೆ. ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪರಿಣತ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಯುವಜನರು ಕೈಗೆಟುಕದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಿರಿಯ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ NR ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಡಗೂಡಿ ತಮ್ಮ ನಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೆ ಮಹಲಿಂಗ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು 1986ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮಾಪನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಗಳೂ ಲಭಿಸಿವೆ. ಎರಡು 2001ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ನಿಟ್ಟೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೊಂದು ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅತೀವ ಬದ್ಧತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಟಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಖಾಸಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ NMIT ಅಂದರೆ ನಿಟ್ಟೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ದೊರೆತಿದೆ. ನಿಟ್ಟೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಜತೆ ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಲಭ್ಯತೆಯ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ. Being a president of IST, I travel across the country. I have seen many engineering institutions, but very few, handful of them are located in the remote part. Starting an engineering college for the people needs a courage, and that courage I have seen in Professor NR Shetty and Vinaya Hegde sir. The vision or the dream that was seen by Justice K.S. Hegde has come true now. Almost 6,000 students in each campus are studying there, and that has changed the economy of that particular area. You will find many students of that area, they are working abroad, and the entire life, entire social setup of that area is changed. And yes, Nelson Mandela once has said that technology is a strong tool to transform the society, and that is what we are observing, or you can see when you visit Nitte. So low cost, good quality, affordable education, that will bring the changes in the thousands and millions of life. That objective has achieved by this trust. Hats up to this team, and salute to Justice K.S. Hegde, who instituted this group of institutions long back. He is a very disciplined man and a busy man even at his age of 80 plus. He always keeps bubbling with lots of ideas, man of determination, and in my association with him for last 20 years, I have seen him involving himself in every aspect of the development of the college.
in many meetings which we used to have with him, which used to last for about 4 to 5 hours. He used to involve himself in every discussion points that used to come up, and he used to come with lots of preparations, and he used to guide us, and also finally was always in favor of taking decisions which are collective in nature. As far as engineering college is concerned, he has provided all the infrastructure facilities that are required for the student learning and research, and he was the one who was telling us that research has to be the focus in the days to come, and as per his guidance, lots of centers of excellence, and to name 2 very important ones which because of him only got materialized are automotive learning factory and welding center of excellence. These were established under his guidance. ವಿನಯ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ವಿನಯವಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಆಲ್ವೇಸ್ he was telling me to take care of the academically weaker students, because parents will be depending on their children and we have to help those children. We have to give more attention and focus on these children so that they will come up in life and they will build their career. And ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಷಿಯನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಷಿಯನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎನ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್, ಇವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್, ಇವರಿಬ್ಬರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನನಗೆ ಐ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎರಡೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಹ ರನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಎರಡೂ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಟ್ಟೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಿನಯ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ಮಂಗಳೂರಿನ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸೈನ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಆಯಾಯ ಪರಿಸರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ, ನಗರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ತಜ್ಞರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕಲೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಳೈಸುವ ಕೌಶಲ್ಯದ ಕಲಿಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ. ವಿನಯ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ. ಸಮುದಾಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕೈಗೊಂಡು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ, ದಂತಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಔಷಧಶಾಸ್ತ್ರ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೀಗೆ ವೈದ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಜ್ಞಾನದ ಮಜಲುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಥ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ನಿಟ್ಟೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ. ಸಾವಿರದ 1999ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕ್ಷೇಮ ಇಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಅಧ್ಯಯನಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನದೇಗುಲ ಅನ್ನಿಸಿದೆ. ಮೆಡಿಸಿನ್, ಸರ್ಜರಿ, ಆರ್ಥೋಪ್ಯಾಡಿಕ್ಸ್, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ, ರೇಡಿಯೋ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇಮ ಇಂದು ದೇಶದ ಸಮರ್ಥ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲೊಂದು. 2009ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಿಗಣಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತು.
ಈ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜ್ಞಾನಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಗೆ ಇಂಬು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಹೆಗ್ಡೆ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಒಂದು 1200 ಹಾಸಿಗೆಗಳುಳ್ಳ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿಶೇಷ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಯಸಿ ಬರುವ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಶುಲ್ಕ ಅತ್ಯಲ್ಪ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ಉಚಿತ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಪಾಲಿಗಂತೂ ಇದು ನೋವು ನಿವಾರಿಸುವ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಾಗಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ನಮಗೂ ತುಂಬ ಒಂದು 35% ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಭಾವರವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಉಸಿರಾಸ ತೊಂದರೆ ಐತೆ ಅಂತಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಂತ ಬಂದು ಉಡುಪಿ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತು ಇದಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಸ್ಟೋಕ್ ಇದಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗೈತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ವಾರ್ಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ಕೆ.ಎಸ್. ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲು ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಒಂಥರ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂಥರ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಟ್ರೋಕಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಕೆ.ಎಸ್. ಹೆಗ್ಡೆ. ನಾನು ಕೆ.ಎಸ್. ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕಾಲು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸಹ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തീനി. ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഇന്നേക്ക് 5 ദിവസമായി. അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് എല്ലാം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. വളരെ ഇവിടെയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സും നേഴ്സസും ഇവിടെയുള്ള മറ്റെല്ലാ സ്റ്റാഫുകളും വളരെ നൈസായിട്ട് എന്നോട് പെരുമാറുകയും എനിക്ക് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം എനിക്ക് തരികയും ചെയ്തു. ഈ നല്ല ഹോസ്പിറ്റലാണ്. ഈ ഹോസ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ല ഒരു അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത്. ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅಂದರೆ ಇವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ಅವರು ಈಗ ರಿಕವರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಶನಿವಾರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ನು. ಈಗ ಇವತ್ತಿಗೆ 7 ದಿನ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಸಿರ್ಸಿ ಆ ಕಡೆ ವಿಭಾಗದ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತಾರೆ. ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೋಡಬಲ್ಲ ಹೃದಯವಂತರು. ಕೆ.ಎಸ್. ಹೆಗ್ಡೆ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಎಳೆಯ ಕಂದಮ್ಮಗಳು ತಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಸೊರಗಬಾರದಂತಲೇ ನಿಟ್ಟೆ ಚಿಗುರು ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. 72% of our workforce, total workforce comprises of women only. 67%, on an average if you take, it is 67%, but never below 64% of our student strength is women. He ensures that women are well protected. We have very good creche facilities for our employees. He has helped so many people, like even the level from attenders
I think their children are today very well placed in industry, because he is of the belief that if you educate a woman, it is like educating society, educating the entire family. ಸಾವಿರದ 1985ರಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮಂಗಳೂರಿನ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎ.ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಇಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ದಂತವೈದ್ಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ನಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 1983ರಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಿಟ್ಟೆ ಗುಲಾಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ನಂತರ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಾಪನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ದೇಶದ ಮೊದಲ 10 ಔಷಧಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆನಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಿಟ್ಟೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಪುಗಾಲುಗಳನ್ನಿಡುತ್ತಿದೆ. ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 10 ಹಲವು. ನಿಟ್ಟೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ, ನಿಟ್ಟೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್, ನಿಟ್ಟೆ ಉಷಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ. Actually, this is a very unique university which has a research department. Many universities don't invest in a separate research department. So it has not only opened a research department, it has also created a very strong translational structure. So all research is converted into usage form, and that is actually used in the patient care. They also have a lot of patents, and every department of the organization does very state-of-art research, which is very rare in the other universities. So some of the very important features of this university is that every department is self-sufficient. They have a laboratory structure, they have a clinical structure, and they have a translational structure, and some very new departments which don't exist in any other university have been opened by this university. So it marries the basic science, translational science, and also the applied science, that is ultimately which is translated into clinical practices very nicely and very well. Mr. Hegde essentially blesses the organization with his, not only his philanthropy but his wisdom also. He runs the university with a tremendous empathy and compassion. I have come across various people in my life of great stature and different stature. But I am yet to see a person of the stature of Mr. Vinaya Hegde. His simplicity, his dynamicity, more than all, his helping hand, and the way he looks after his subordinates, the way he looks after his friends, and the way he carries on. You may not believe we had
367 core committee meetings almost every week for the last so many years, where he is deeply involved 4 to 5 hours looking after the affairs of the university. What I really adore in him is his tenacity of purpose and sincerity of purpose. All my achievements, if at all I have done something in my life, is dedicated to our Chancellor, Shri Vinaya Hegde. When I approach him with any guidance or whenever we have got some problems or issues regarding administration, he is always there to help me, guide me. And because of his guidance, Nitte University has achieved greater heights, and today is one among the best 77 universities in the country. ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ, ಅದೇ ಥರ ತನ್ನ ಮಾತಾಪಿತರನ್ನು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಮಗನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಫಿಲಾಂಥ್ರಪಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌರವಿಸುವಂಥ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ, ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಬಂದವ. ನನಗೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನನಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಅವರ ಜತೆಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಅವರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂಥ ಅವರ ಕಲೆ. ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಸದಾ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಗೂ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಆದ್ಯತೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಮಾರಕ ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಾದ ನಿಟ್ಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಪೂರ್ವವಾದುದು. ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತಲೆದೂಗಿದೆ. What I personally see that the Nitte has really, in the medical field, contributed enormously, and over the period, they also came out with setting up of all institutional and also infrastructure, clinical infrastructure that takes care of the translation research milieu. That is a major contribution to the government of India, which I was involved for the past 34 years, where we are trying to set up a lab to land, lab to people, bed to bench, bench to bedside, and we developed several affordable technologies in the country. In 2014, I inaugurated that state-of-art facility for the stem cell research. Nitte group of institutions over there. So that is now being used for the lot of therapeutic, stem cell therapeutic research, especially cardiovascular, and also with the bone marrow transplantation over there, and also thalassemia and other cancer cells that we are now trying to use over there. So they are very unique in the country what Nitte has created over there. That was very happy. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದು ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. ಬೆಳೆಯುವ ಎಳೆಯ ಚೇತನಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅರಿವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಕಲೆ, ಅಧ್ಯಯನ, ಕೃಷಿಗಾರಿಕೆ ಹೀಗೆ
ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಳಿನ ಭಾರತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಂಬ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ಅವರದ್ದು. This is vermicompost developed by our school friends. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಪೂರ್ವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ನಿಟ್ಟೆ, ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿವೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಎಂಬಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನವನವೀನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವುದು ಈ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಗುರಿ. ಜ್ಞಾನದ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾ ದೇಗುಲಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಹೆಬ್ಬಯಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದ್ಯೋತಕಗಳಂತಿವೆ ನಿಟ್ಟೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಸರೋಶ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ನಿಟ್ಟೆಯ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಹೆಗ್ಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮಂಗಳೂರಿನ ನಿಟ್ಟೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಟ್ಟೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಟ್ಟೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್, ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಮಹತ್ ಸಾಧನೆ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು. ಬಹುಶಃ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇವರು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಜನಪರ ಕಾಳಜಿಗಳಿಂದ ಆತ್ಮಸಂತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಶುರು ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ
ಒಳ್ಳೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸವಲತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ನಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 21 ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲೀಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸವಲತ್ತು ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ತರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಒಬ್ಬನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 100 ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಬೈಲೂರು, ಮುಂಡ್ಕೂರು, ನಿಟ್ಟೆ, ದಬ್ಬೆಕಟ್ಟೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಇರುವ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಲ್ಲದೆ ಮಂಗಳೂರಿನ KS ಹೆಗಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ನಿಗದಿತ ದಿನಗಳಂದು ಹಾಜರಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ಅತ್ಯಲ್ಪ. ಹಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕುಟುಂಬ ನಿಟ್ಟೆಯ ಹೆಗಡೆಯವರ ಕುಟುಂಬ. ದಿವಂಗತ KS ಹೆಗಡೆಯವರು, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು, ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಪ್ತರಾಗಿ ಇರುವಂಥವರು. KS ಹೆಗಡೆಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಠದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾದಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು, ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅದರ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಿಯ ಆಸುಪಾಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಒದಗಿ ಬರುವಂತೆ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸದಾನಂದ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 25-30 ವರ್ಷಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ, ಆ ಊರಿನವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ KS ಹೆಗಡೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಬಯಸುವವರಲ್ಲ, ಅಬ್ಬರ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಲಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಇಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ, ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಕಳಕಳಿ ಇರುವಂತಹ, ಸೇವಾ ತತ್ಪರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು, ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು, ಅವರೆಲ್ಲರ ಆ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಕಳದಂತಹ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ನಿಟ್ಟೆ ಗಜ್ರಿಯಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೌತುಕ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಐವತ್ತು ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿಗಳು, ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕ, ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಲಭ್ಯ. ನಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉಪ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರಕುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸಂಗತಿ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಊಟ, ವಸತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಉಚಿತ.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂಥ ಕಳಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ್ದು. ನಿಟ್ಟೆನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಮ್ಮಾಣಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅವರ ನೆರವಿರ್ಬೋದು, ನಿಟ್ಟೆನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವ್ರದ್ದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರೊಬ್ಬರು ಹಿರಿಯಣ್ಣ. ಬಹುಶಃ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಗಳೇ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಕ್ರೀಡೆ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಅತೀವ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿದ್ದ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವ ಜನತೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್, ಹಾಕಿ ಅಂಕಣಗಳಂತೂ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ. 400 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಬಯಲು, ಜಿಮ್ಗಳು ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತಿಗೆ ದ್ಯೋತಕಗಳಂತಿವೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಬು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಕ್ರಿಯೆಗಿಳಿದಿದೆ ನಿಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ. ಕರಾವಳಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಧರ್ಮಗಳಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಮೂಲಗಳ ಪಥಗಳೂ ಸೇರಬೇಕಾದದ್ದು ಮಾನವೀಯತೆ ತುಂಬಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರದ್ದು. ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅದರ ಸೂತ್ರಧಾರರಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು. ದೇವರು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದೆ. ಅದೊಂದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. somebody looks at drama, somebody may look at Jesus Christ, somebody may look at Allah. For me it doesn't make any difference. I had my education in a Jesuit, in a Christian institution. I always moved in front of the church, and I looked at Jesus Christ, I looked at him as God. And but I have great faith in my own religion. ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ NR ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಡಗೂಡಿ ನಿಟ್ಟೆಯ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇಗುಲದ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡಿರುವ ವೈಖರಿಯಂತೂ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಸ್ಮಯದ ಸಂಗತಿ. ಈ ದೇವಿಯ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಶೋಧ ಮಾಡಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದರೆ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅಂಥ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೆ ಭದ್ರವಾದಂಥ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾತಾಯಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಇಂಥ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು
ನಿತ್ಯ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಗುವ ಹಾಗೆ, ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಗುವ ಹಾಗೆ ಆ ಮಹಾತಾಯಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಅವರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಹಾತಾಯಿ ನಡೆಸಲಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಉನ್ನತಿಗೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕಿನ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕೆ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೂರಾರು. ಶ್ರೀಯುತ ಹೆಗಡೆಯವರು ಜನರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೃಷಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು, ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಾರರು ಕೂಡ ಅವರಾಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆ ಅವರದ್ದು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಡೇರಿದೆ. ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಟಲ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ನಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಟಲ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರನ್ನು, ಮಹಿಳಾ ರೈತರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಅವರು ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ, ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ, ಮೇರು ಪರ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ, ಹಂಚು, ಮೋಪು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಹೆಬ್ಬಯಕೆಯಂತೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಆದರ್ಶ ಗುಣಗಳು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೋ ಎಲ್ಲ ಆದರ್ಶ ಗುಣಗಳು ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರದ್ದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸಮಯ ಪಾಲನೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ, ಇದು ಅವರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಗುಣಗಳು. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 100ಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಗ್ರಾಮ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಗ್ರಾಮದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಾಲೆಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯೆಲ್ಲ ತೋರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿದರು. ತಂಗಿದ್ದು ಮದುವೆಗೆ ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ತುಂಬ ಅವರು ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ತುಂಬ ದೇವರಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಸಹ ತುಂಬ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮನೆ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣದಿತ್ತು, ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಸೋರ್ತಾ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಂತರ ನಮ್ಮದೀಗ ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾರು ಸಹ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಎಂತ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದರು. ಚೂರು ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಒಂದು ಮನೆ ಕೆಲಸದವರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಂಥ ಸಹ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದೇವ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು 10 ವರ್ಷ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅನಿಮೇಷನನ್ನು ಓದಿಸಿದರು. ಆನಂತರ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಾಗ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಮನೆಯವರ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆನಂತರ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ದಯೆದೋರಿ ಯಾರನ್ನು ಹಗೆಯದಿರಿ, ಒಳ್ಳಿತನೆ ಎಸಗುತ್ತಿರಿ, ಚಿತ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧಿಸಿರಿ, ಇದೆಗಡ ಬುದ್ಧರನು ಶಾಸನಂ. ಬಹುಶಃ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರ ಈ ಕವಿತೆ ಜೀವ ತಳೆದಂತಿದೆ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಅವರು ನೀಡಿರುವ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವುದು ಆತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಕಸುವು, ಭವಿಷ್ಯದ ಉಜ್ವಲ ಬೆಳಕು. ನನ್ನ ದೇವರಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್ನ. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅವರಿಗೆ. ನನ್ನ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಕೆರಿಯರಲ್ಲಿ ಅವರು ನನಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಹಾಯ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯುವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್ ಅವರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಗ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನೀಡ್ಸನ್ನು ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿವೇಕಾನಂದ ಜ್ಞಾನವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೇನಾದರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆದರೆ ಅವರೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು.
ಆಮೇಲೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು. ಲೇಟರ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ನಿಟ್ಟೆ and we were the branch toppers in computer science. Later he also encouraged us to do MTech studies and we completed our MTech in computer science and engineering. He also supported us to do our research. Currently we both are pursuing PhD in computer science and engineering. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು ನಮಗೆ ತೋರಿದ ಮಾನವೀಯತೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಅರಳುವ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಕಮರಿ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಹೂವಾಗಿ ಅರಳು ಥರ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ NR ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅನುಪಮ. ಅವರ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಮಾತು. ಅವನಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಬಡವರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ, ಊರಿನ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ, ಊರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು. ಮತ್ತು ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಕೂಡ ಅವನ ಮುಂದಿತ್ತು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂದೆತ್ತು. ಅವರು ಆಗ ತಾನೇ ಹಲವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದರು. ಒಬ್ಬ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಈ ಸ್ಟೇಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದವರು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿನಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಈಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಈ ನೆವರ್ probably wanted to amass wealth through his social work or his day-to-day work. Probably God accepted that and made him what he is today. And I think it is all self-made, of course, with a great father and mother and other family members. See, when he is able to do things of this type, when it was not a normal thing to happen, it is a rare example of trying to do what majority of the people don't do. Without any expecting returns. Even today, I don't think he has held any such a big position except the position connected with his own trust. He is not aspiring for it also. ತನ್ನ ನಾಡು ನುಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಭಿಮಾನವಿರದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಹೃದಯ ಶೂನ್ಯವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಆ ಅಭಿಮಾನ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಆತ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಿರಿವಂತ. ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಅವರ ಪರಿಸರದ ಭಾಷೆ, ತುಳು ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆ. ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರು ನುಡಿದಂತೆ ತಾಕು ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕಂಡರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ. ತುಳು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅವರದ್ದು ಸದಾ ಮುಕ್ತ ಬೆಂಬಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ನೂರಾರು ಮಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀ ತುಳುವಿನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಭಾಷೆಯಾಗಿರಬೇಕು, ಅವರೊಡನೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಆಗಬೇಕು, ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಗೌರವ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊರತಂದಿರುವ ತುಳುಜ್ಞಾತಿ ಪದಸಂಚಯ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕೃತಿ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನ ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿಲ್ಲ.
ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ. ಅದರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಂಪ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಅವರು ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ರೈ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದು ಕನಿಷ್ಠ 15-20 ವರ್ಷ ನಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಲಾಧಿಪತಿಯವರು ಯಾವ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನು 4.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಇಂದು ದೇಶ ಗುರುತಿಸುವ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಅದಮ್ಯ ಶಕ್ತಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವುದು ಬಡಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಯುವಂತಾಗಲಿ ಎಂಬ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತವ, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿರುಚಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕೆಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ. 2 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅತಿ ಮಮತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ, ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾದ ತುಳು. ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಜನರು ಮರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಈಗ ತಾವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಶಾಲೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುಭದ್ರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಭಾವನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನ. ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಮತ್ತು ದೇಶ ಕಂಡ ಈ ಅಪೂರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅದಮ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ನೆನಪಿಗೆ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸನ್ಮತಿ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ತಾಣ, ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಾನ. ನಾನು ಸಮಕಾಲೀನವಾಗಿ ಕಂಡಂಥ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೆ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರದ್ದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಏನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ ಹೇಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸೌಮ್ಯವಾದ ಮಾತು, ಎಲ್ಲರೊಡನಿಗೆ ಬೆರೆತು ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಇಂಥ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧಕರು. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಸಾಧಕರು ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಬಳಿಕ ಅವರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ 10 ಮಂದಿ ಅವರ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹೊಸ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಕೆಲವರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಕೆಲವರು ಅನೇಕ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹಜೀವಿ, ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ, ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು. ನಾನು ಅವರ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ, ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ, ಆಧರಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸು, ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಇಂಚ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಬದುಕು ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸದ್ದುಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದ, ಪ್ರಚಾರ ಅಬ್ಬರಗಳಿಲ್ಲದ ಸದ್ವಿನಯ ಪಥದಲ್ಲಿ. ಅವರ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಜೀವನಕ್ಕೆ
ಅಕ್ಕರೆ ತುಂಬಿದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವುದು ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ಚೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ. Mr. Hegde is a very kind and caring person. He goes out of his way to help the families, the friends, his friends, and the community. On the work front, his successes are many. To establish and run a university and many colleges of national repute is remarkable. His way of working with people and the leadership he provides, I think, is a key factor for his many successes. For the last about 30 years, it's been a great learning experience for me, because with him at the helm, it's always been, let's do it. He has a positive energy which passes on to colleagues. Never once have I heard him say, let's not do this. It's always the optimism in him, whatever be the situation. As you all know, in 30 years, we definitely would have seen very difficult days, lots of ups and downs. But never has been a day when it has been down, he would say, I will give up. He would always say, let's come back tomorrow. There's going to be a better day that is going to come. Even today, into his 80s, he's always positive. He's always someone who will say, what new can be done? What new can be achieved? How do we take our institutions to the next level? With him at the helm, let me pray that God gives him a lot of good health and happiness and many years of leadership, both in his industrial as well as educational journey. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕನಸು, ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಕಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ತನ್ನದೆಂದು, ಸುಖ ಮಾತ್ರ ಪರರದ್ದೆಂದು ತಿಳಿದು ಸರ್ವರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಾಧಕ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವರ ಪೂಜ್ಯ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರು ಬಯಸಿದ್ದ ವಿನಯ ಮಾರ್ಗ ಮಾತ್ರ. I feel that helping others is a godly act.